come and reached where we are today. Okay, another small anecdote without taking much time. It was my last attempt this time, but I'll go a year back. This was April 22, 2005. I had failed to make it into the final list. I missed the final list by 37 marks. And while the entire world was busy, as today it was celebrating the success of so many like us last year, it was Srinivas sir who called to him to his home. He consoled me. He said he gave me a cup of juice, fruits. He himself cut watermelon and gave to me. I was there with my wife, and I was dejected. ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋರ ಥರ ಎಲ್ಲ as if the world has ended. I had gone to him, and it was him who said, and I said, sir, this is my last attempt now. I cannot give it now. It was just 15 or 20 days later. So I said, I'm not confident, sir. This failure I have lost all my confidence. So I keep repeating this again because that was a very important and a critical juncture. He said, Kiran, I'll just tell you few words. In bitte, in kette. So he said, he pushed me. Those few words pushed me, and said the very next day, after I finished meeting with him, I just packed my bags, went to the library, and I gave my first prelims test for the next attempt there. And so that is the kind of motivation he gave. So thank you so much, sir. Kedar sir has been a wonderful guide, philosopher for me, all his years of experience. Last year, that was the first time I met him in a mock interview. He said, probably will not make it. And that had kind of demotivated me, but yes, that didn't happen. And this year, he told me not to tell this, but this year, after the mock interview, he called me aside and said, I think you'll make into the finalist. I think that is the kind of visionary his years of practice and years of training has made me, what I can say is a kind of premonition. He already knew what was coming. So thank you to the entire team of India for IAS. Thank you so much, and I like to thank you everyone and everything that is played its part. Thank you so much. Jai Hind, Jai Karnataka. ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಕಿರಣ್ ಭಾಗ್ಯ ದೇವತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ವೆರ್ ಇಸ್ ಶಿ? ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಲಕ್ಕಿ ಗರ್ಲ್, ದಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್. ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಭಾವಿಮನಿ. 469ನೇ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಶಿ ಫೀಲ್ಸ್? ಎಸ್, ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿವೇದಿತಾ. ಶುಭ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ 469ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ನಿಂತಿರುವುದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಪೇಷನ್ಸ್, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ which requires for each and every aspirant to travel this journey. To pass this exam, we really don't need to be brilliant, but we need to have that attitude of refusal to give up. And that's what's made each one of us sitting here to achieve a UPSC rank. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷನೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. 2 ವರ್ಷನೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ 0 mock and then the real interview. And one more special thing is that question which was asked in my mock was repeated in the real interview too. So that was the standard of interview which was taken here. And there are few people I should thank here from the institute. First and foremost,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕೇದಾರ್ ಸರ್ ಯಾದಗಿರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾದಗಿರಿ ಹುಡುಗಿ. ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾದಗಿರಿ ಹುಡುಗಿ, ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಹುಡುಗಿ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ 4 ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಟಾಪರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂದರೆ ಥಿಂಕ್, ಆರ್ಗನೈಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ ಡೇ ಯು ಎಂಟರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ top strategy was helped me to become one of the topper in UPSC exam. And I really need to thank Srinivas sir. ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ. ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದರು, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿವೇದಿತಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಸರ್ ಗೇಟ್ವರೆಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಬ್ವರೆಗೂ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ಐಎಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಐ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸರ್, as you have always told, I'll be honest, I'll be integral, I will do the best of my capabilities, and I will also increase my capabilities to do the best to the nation, to the best to my state, to the best to the soil which I come from. Thank you so much. Thank you my parents who have been the pillar of journey throughout these years. ಹುಡುಗಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಓಕೆನೋ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಿವೇದಿತಾ ಭಾವಿ ಮನಿಯವರೇ, ಭಾವ ತುಂಬಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟಾಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂದಿನ ಸಾಧಕ ಧನಂಜಯ್ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಧನಂಜಯ್ 554th ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಮಾತು ಕೇಳೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಧನಂಜಯ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು 2023ರಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಧನಂಜಯ್ ಯಾವೂರಪ್ಪ ನೀನು, ಮಂಡ್ಯದವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಲೋ ಮಂಡ್ಯದವನ್ಲ ಬಾರ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು, ಭಾರತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುಂಗಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದು, ಈ ಸಲ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡೋರು ಧನಂಜಯ್ ಅವನೇ, ಈ ಸಲ ಆಗುತ್ತೆ. 2024ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, 2025ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IASಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನೀನು ಹಳ್ಳಿ ರೈತನ ಮಗ, ನಾನು ನಿನ್ನಂಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವನು, ನಾನು ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IAS ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್. ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IASಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಷ್ಟೇ, ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂದು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡ, ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಓದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಾಕು ಸರ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಇದೊಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದಂಥವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IASಲ್ಲಿ ಕೇದಾರ್ ಸರ್. ಸೊ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಂಥವ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು IAS ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾವಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 22-25 ಜನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು? ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನು ಗೈಡೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ IASಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ನು.
ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೋಹಿತ್ ಅಂತ, ಸೊ ಈಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ AIS. ಇವರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ AIS ವೆನೆವರ್ ಐ ವೆಂಟ್, ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೋದಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ AIS ಅಲ್ಲಿ 2023 ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಫೆಲೋ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು ಈ ಸಲ ಪಾಸಾಗಿರುವಂಥವ್ರು. ಈ ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿರುವಂಥ 22 ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ನೊಂದಂಥವ್ರೆ, ತುಂಬ ಬೆಂದಂಥವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಂಥವ್ರೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಜವಳಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಸಾಗರ್ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೋಜನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿವೇದಿತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಕಿರಣ್ ಸರ್ನ ನೋಡಿ, ಮಧು ಅವರು ದೇ ಆರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಮಧು ಅವರು ನಾವು 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆ ಇರೋಂಥವ್ರು. 4 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ 2ನೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಸಾಗರ್ ಅವರು 6ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಜವಳಿ ಅವರು 3 ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಅವರ ಶ್ರಮಗಳೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಪನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಡ, ಇದೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್, ಆ್ಯಸ್ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಸೈಡ್, ಅದು ಬೇಕು. ಆ ಪರಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪರಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಲವಾರು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಪಾಸಾಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೃಷ್ಣ ದೋನವಾಡೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವರೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಂಥವ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಪಾಪ ಅವನದು ಕೂಡ ಈ ಸಲ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋತವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಾಗ ಅದೇ ಬೇರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋಗಬೇಕು ಅಂದಂಥವ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈ ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ 10 ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ಅವರ ಸಪೋರ್ಟು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಾವ, ನಮ್ಮ ಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ AIS ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಫೆಲೋ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮೀ ವೆನ್ ಐ ಮೀನ್ ದ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಂಥವ್ರು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.